the water is too acidic. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು ಜನನ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು There's a diver who died here. The one who found Mrs. Place. ಅವರೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇವನ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಆಗ ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರೂಪ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋಡತ್ತೆ ಬಿಡೋತಗೆ. ಓ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ರ್ಯಾಟ್ಗಳಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಗೈಸ್ ಇದೇ ಮೂಳೆ. ಮೈ ಗಾಡ್, She was found dead. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನನ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಡೆದಿರೋದೊಂದಿದ್ರೆ ಬರ್ಸಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕ ಡೀಪ್ ಇದೆಯಂತೆ ಗೈಸ್. Mrs. Place is about 2.1 million years old. The full skeleton is about 3.3. ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. They believe that our ancestor spirit still roams around here. ಅಳ್ತವ್ರೆ ಕೊಂಡೆ ಬರ್ಬೇಕು, ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಾತಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ದವನಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. Attention please, Mandana masterpiece. Jupiter. And there are 4 types of asteroid. Rocky asteroid, iron asteroid, rocky iron asteroid, mix of the two. So they can range from meters to hundreds of kilometers in diameter, and then they are pulled down to earth by force of gravity. Now, the area where that asteroid hit, guys, it is actually the area where that asteroid hit the ground. It is actually dominated by igneous rock. Igneous rock is a type of rock that we do granite slabs and tombstones. So we know how heavy and hard it is. And then it is formed by the cooling of magma after the volcanic eruption. And there are 2 types of igneous rock. Intrusive igneous rock and extrusive igneous rock. So now, the heat on the ground of that asteroid, it actually pushed igneous rock up, which pushed Dolomite Rock to the side, all the way from Free State to Magaliesberg. Magaliesberg, guys, is that side, about an hour drive from here. That's where the tilted stopped, and we ended up having the cave tilted to the side. ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಲೇಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಕ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗೈಸ್, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀರದು ಲೇಕು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ Right, ನೀಟಾಗಿ. we have a lake there, guys. Can you all see that? ಯಾ Now, we used to walk through there. There's a path. Can you see the path? ಎಸ್. Now, the site is only, was closed for 3 years. We only opened the site, guys, last year in April. It is because of the flood. ಓಕೆ. We had too much of a rain, so the level of the lake went up just on top of that light all the way to that point. So it was all flooded. And then we had to close the site for 3 years. ಓ The lake, guys, connects from here to Carltonville. That is about 90 to 100 kilometers from here. So it stretches to that side. And then we don't know how deep it is because there's a diver who died here. Those guys wanted to reach the depth of the lake, and then they used ropes to go through so that they can pull themselves back. And then that was in 1984. So one diver's rope went loose and he lost direction. He didn't drown. He managed to get into another pocket where it was dark and cold. So after 6 weeks of search, he was found dead. Since then, no one was ever allowed to dive here. And then it is about 42 years now since the diver died. We don't know the pH scale because when it rains, too much of calcium will be deposited inside. So the pH scale will keep on changing. But what we can tell is that the water is too acidic. And then we only find shrimps inside here. Do you know the shrimps? Yeah. Very, very small, white in color because they don't get light from the sun. So they lack pigment. And because of living in the dark, they cannot see. Those are the only species we find here. And then on Mondays, the site is closed, guys. That is where we allow traditional healers to come and pray here. They believe that the site is actually a spiritual place. They believe that our ancestor spirit still roams around here. So normally, we take them to that site to go and pray. Can you see them? You can come close from the back. ಅವ್ರ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. So that's why we actually take them to pray. So they love to do their thing in dark places, ladies and gentlemen. I don't know why. Or do you want to go down there and pray? No, Monday. Any one of you? Monday. Today is Saturday. We are going on Monday.
Right, so let's go to the other side of the lake then. ಓಕೆ Better view. ಗೈಸ್ ಇದಾಯಿತು ಮುಂದೆ 19 ಯಾವಾಗಲೂ ಆವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲೈಕ್ ಡೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಡೈವರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಅವ್ರು ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ರೋಪ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಂತೆ. ಓಕೆ, ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಂದು 6 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಡೈವ್ ಮಾಡೋ ಇದೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನೀರು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತಿ ಕುಡಿಯೋದಷ್ಟೇ, ಬನ್ನಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. Right, you can go and take pictures quick, touch the water and come out. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಯಾರಿಗಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಆ ಲೇಕ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಪುಣ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಸಿಡು ಆಂಟಿ, ಬನ್ನಿ ಆಂಟಿ. ಆಹಾ, ಕುಡ್ದ್ಗಿಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸಗದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಎದ್ಬಾ, ಅವರು ನೋಡಬೇಕು. ತೇಜ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕ ಡೀಪ್ ಇದೆಯಂತೆ ಗೈಸ್, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಡೀಪ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಜಾರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ. ಸೊ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್. Right, now here guys we've got breccia, a type of rock I said we only find fossils in. And then remember I said that breccia means broken pieces, so we can see broken particles. All these guys are actually from outside. It used to be an opening there, so they came in over time. And then the shiny particles you see there, that's calcium carbonate. As it drips from the ceiling to the debris, it will calcify it. So we only target this type of rock guys for fossils. We don't even need those advanced equipment to scan if maybe they will be fossils or not. So we know where there's breccia, there will be fossils. Are you guys listening? Yeah. Now, breccia is in members. Member 1 is from the bottom to member 6 on top. See, when the cave roof collapses to the ground, that will be member 1, and that will be dolomite rock. The first cave infill on top will be member 2. So the full skeleton, guys, was actually found in member 2 of breccia, and then Mrs. Place was found between member 3 to member 4. That is why Mrs. Place is about 2.1 million years old. The full skeleton is about 3.3. Remember I said, when we date fossils, we actually don't go for the bones, but the sediments that the fossil is encased in, and estimate the age. So it means little food lived before Mrs. Place. Am I making sense? Yes. So that's what we do, guys, when we date fossils. So now breccia is everywhere around here. And then this method here is just actually a demonstration of how we excavate. Okay. We call it 6-grid method. Was started by Philip Tobias. He was the paleoanthropologist professor. ಗೈಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಯಾರಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಫಸ್ಟು ಈ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಈ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಆಡಮೆಣ್ಣೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಫೋಟೋಗಳು ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಓಕೆ, ಡು ನೋ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್, ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ
ಈ ಒಂದು ರಾಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿದ್ದಿರೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿದ್ದಿರೋದು, ಕಾಲ ಸರಿತಾ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ರಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಕ್ ಐತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಗಿನವರು. ಸೊ ಇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೇ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟು. ಬರೀ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೂಳೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇವರು 20 ವರ್ಷ ಆ ಮೂಳೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಆ ಬಂಡೆನ ಸಣ್ಣ ನೀಡಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗ್ದು ಕೊರ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನೇನೋ ಇದೆ. ತೆಗ್ದು ಕೊರ್ದು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರೆ, ಆ ಮೂಳೆನ ತೆಗ್ದ್ಯಾರೆ. ಆ ಮೂಳೆನ ತೆಗ್ದು ಅದನ್ನು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವರೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ. ವಾವ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಹ್, ಅಯ್ಯ, ಇದು ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. You can go, no worries. You can go. You guys can go. No os metáis, por favor, que me estoy más cómodo grabarlo un poco a mí, ir moviéndome yo. Ah. ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡಿ. ಗೈಸ್, ತಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋರು ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಬಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಅಯ್ಯ. Se me acaba de pasar una canción por la cabeza. Casi la empiezo a cantar. Mira más que me callé. ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಸಂದಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಲೋ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು? Oh my god. ಗೈಸ್, ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಹ್ 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 ವಾಹ್, ಸಾಕಾಗಿದೆ. So we are going there. Come on guys, Who's going first? I am going first with you. I was going to go. All right. Do you want to go? Yeah, go ahead. You guys can, no worries. Ah, no, ahora esperar el resto. ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳಂತ ಅವಳು, ಸೋಮವಾರ ಬರ್ತಾಳಂತೆ. ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಗೊತ್ತಾರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಅಯ್ಯೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಬಕ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಉಫ್, ಕ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನು ಅಲ್ಲೇನೋ ಬರ್ದಿಯಾರ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಯಾವುದೋ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ದು ಬರ್ದವ್ರ. ಹೋಗಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ದು, ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗಿ ಬರ್ದವನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರೀತಾರ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ. ದಿನ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಓ ಸಗದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೈ ಗಾಳಿ ಇರಬೇಡ, ಕೋತಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತಾ. Guys, ನೋಡಿ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು ನೋಡಿ. ಪಾ ನೀರು ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಕಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ಬರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. We're good. ಇಷ್ಟ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್? ಓ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ. ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಂದವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ದಾರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕೂತೀವಿ ಮನೇಲಿ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹೆಂಗನ್ಸಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಳ್ತವ್ರೆ. ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ. ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ ಸೂರ್ಯ? ಬಿದ್ದಿರೋದವೆಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಉದ್ದುದ್ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನೋ ಟಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ ಎಲ್ಲರ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಶಾಕ್. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ. ಇವತ್ತು ವಾ ಒಂದಿನ மனிதர் காதலல்லே அதிகம் தாண்டி புனிதமானது. மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல, அதையும் தாண்டி புனிதமானது. ಶಿವಗಾಮಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳೋ ಓಸಿನ ಬಂದಾಗ ಹಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ನೋಡು ಅವನು ಬರ್ತಾನ. ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಹೆಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ಜಾ? ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊರ್ದಿಟ್ಟವ್ರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಅಸಂಡನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಮಾರ್ಕು 7 ಸತಿ ಬಂದವರಂತೆ, 7 ಸತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಹಂಗೆ ಇರುವಂತ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಸತಿನೂ ಚೇಂಜ್. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾನು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಬಿದ್ದರೆ. ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಕೋಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲೊಂದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಅದೀಗ ಸೂರ್ಯ ಬಂದು 4 ದಿನ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ಕ ನಡೀತಾರೆ. Chamber. Fossil chamber. Yes, we found about 600 of hominid fossils, stone tools dating back to 2.6 million years, animal fossils and plant fossils. So we used to find lots here, but now we no longer excavate. So we actually gonna do this last part, then we are out, guys. Okay. Are you ready? ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮನುಷ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಇದಿದೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಅದೇ ಅದ್ರದ್ದೇ ತಾನೇ ಫಾಸಿಲ್ಲು. ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಚೂರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ತಲೆ ಗುಂಡೆ மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல, காதல் அல்ல, காதல் அல்ல. அதையும் தாண்டி புனிதமான புனிதமான ಎಕೋ ವಾಯ್ಸು. ಮಂಜುಮಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ಏನೋ ಮನ್ಯುಮಲ್ ಬಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಆಗಿರ್ಬೇಡ. Oh my God, finally we out. ನೋಡಿ ಬೆಳಕು ಬಂತು, ಬೆಳಕು. ನಮ್ಗೆ ಶೋ ಯು ಫಿಲಿಪ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಟೋಬಿಯೋಸ್. ಇವರೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿರೋದಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ. ಇವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಯಾವುದು ಗೈಸ್? ಇದು ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತೆ. ಹಾಯ್. ಸೇಮ್ ಆಚೆನೂ ಹಂಗಂಗೆ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಅದು ಮೂಗು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮಂತರ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಐಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಮೂಗು ಸೊಟ್ಟ ಆಗೋದು. ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ, ಇವರೇ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ಸೋ. ಇದು ಅವ್ರ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಫಸ್ಟು ಅವ್ರು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಹಿಂದೆನೆ. ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸಿಟ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ತೇಜಸ್? Right, and how was the tour, guys? Fantastic. And then Loved it. how was it? Good. You see, when I came here last year, April was big like this. Look at me now. This is now, okay? And then the study today is of Philip Tobias, the professor who started with the 6th grade method of excavation. Yes, Philip And then Tobias it was ಅಂತ stolen, guys. ಹೇಳಿಲ್ಲ. The time the site was closed, the Zamazamas came here and they stole it. Thinking it's made of gold. Zamazamas are actually illegal miners, guys. All right? So they came for the statue. And then this is Dr. Robert Broom, the one who found Mrs. Place. So normally people brush their nose for good luck before they go, or the head for wisdom. But we actually need to touch one. If you touch both, you start here with me. Yeah, you're not going back home. We'll draft the contract for you. So you did the same mistake before. Sorry? Yeah, some did the same mistake and then, yeah. They didn't go. Right, and then Mrs. Place, guys, was actually found on top there. Oh. Yes, now if you want to go to see the site, when you go out there, you turn left, follow the boardwalk, it will take you to the site. You'll actually see that explosives were used there. Thank you so much. And then, if you have any means of appreciation, guys, I'll just only put my head on top of my box. All right. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ನಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋಡತ್ತೆ ಬಿಡೋತ್ತಾಗೆ. ಗೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಫಸ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಕಂಡಿರೋದು ಇವರೇ ನೋಡಿ. ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಈ ವುಡನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ. ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್? Very good. You enjoyed? Like he told you, 7th time here. Yeah. Guys, 7ನೇ ಸರಿ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವರು. ಕೊಳ್ಳೆ ಈ ಮನೆ ದರ್ಕ ಹಿಂಗೋಗಂಗೋಗಂಗೋಗಂಗೋಗಂಗೋಗಬೇಕು. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಕಾಡು ಮಧ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಶೋ ಯು. ಇದೇನಾ ಇವರೇನಾ? ಏನಿದೆ ಹೆಸರು? Mrs. Plus. ಪ್ಲಸ್. ಗೈಸ್ ಇವರು ಇದೇ ಫಸ್ಟು. ಲಿಟಲ್ ಫುಟ್. ಓ ಇದು ಲಿಟಲ್ ಫುಟ್ ಗೈಸ್, ಇದು ಲಿಟಲ್ ಫುಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಡೋದು ಇವರೆಲ್ಲ. ಹೇ ಏನಿದು? ಇದೇನು ಬಂಡೆನಾ ಮೂಳೆನಾ?
ಬಂಡೆ ತಾನೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬಂಡೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ವಿ ಗೈಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ. ಮೂಳೆ ಗೈಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಳೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಳೇ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗಿದ್ರು ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೇ. ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು, ಜನನ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೇ. ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೋನ್ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದನ್ನ. ಮೂಳೆನಾ ಇದು? ಓ ಗೈಸ್, ಕರೆಕ್ಟು, ಅದ್ರೊಳಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ. ಗೈಸ್, ಇದೇ ಮೂಳೆ. ಅವರು ಹಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಒಳಗೆ ಅದು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಳೆನ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟವ್ರು ನೋಡಿ ಮೂಳೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ದಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ತೆಗಿತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳು. ಗೈಸ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಳೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಳೆ ನೋಡಿ. ಬರ್ದಿದ್ರು. ಗೈಸ್, ಅದ್ರದ್ದಲ್ಲದು ನೋಡಿ. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನದು ಒಳ್ಳೆ ಡೆಮೋಗ್ ಅಂತಾರೆ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಣ. ಆಗ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕಿತ್ತು. ಜೀಬ್ರಾ ಆಗ್ಲೂ ಪೆಂಗ, ಈಗಲೂ ಪೆಂಗ. ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೀರಪ್ಪನ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಹಲ್ಲು, ಉಗುರು, ಮೂಳೆ. ಇವರೇ ಇಷ್ಟು ಜನನು ಸೇರಿ ಅರ್ಲಿ ಮೆನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದು. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಏಪ್ ಮ್ಯಾನ್, ಡಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಸಾರಂಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಉಪವ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ರ್ಯಾಟ್ಗಳಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಕೆಲವು ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವು ಇದಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅದಾಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಈ ಆ್ಯಡಮ್ಮು, ಈವು, ಸ್ಮಿತ್ತು, ಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಕತೆಗಳು ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. KGF ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಗೈಸ್, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಆ ಲೈನು. ನನಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಡೆದಿರೋದೊಂದಿದ್ರೆ ಬರ್ಸಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಈ ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಮೊಘಲ್ ರಾಜ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಮೊಘಲ್ ರಾಜ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ದ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಏನು ಗಂಡ್ಸ್ ತರಿತಿದ್ರ? ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜು, ನಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೋದು ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ ಎಂಪೈರ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಅಕ್ಬರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಅದು ಕಟ್ಟಿಸ್ದ, ಇದು ಕಟ್ಟಿಸ್ದ. ಲೌಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಟೆಂಪರ್ ರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಏನಿದು? ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಏನು ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ ಅಂದರೆ? ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಧವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಪುರಾತನ ಕಲ್ಲುಗಳು. ಓಕೆ, ನೋಡು ಇವ್ರದ್ದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಮುಖ. ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, ಇವ್ರದ್ದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಮುಖ, ಇವಂದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇವಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇವನ ಹೇಳೋದೇ. ಓ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಇವಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಒಯ್ ಪಾಪ ಇವನ್ ಕಲರ್ ಆಗೇ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಬಂದ್ಬಿಡೈತೆ. ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಣಪ್ಪ ಇರುವೆ ಅಂತ. ರಾಮಿದ್ದಂಗ
ತೇಜಸ್ ಅದು ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಮೂಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಪಿ, ಇದು ಕಾಪಿ, ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಮೂಳೆಗಳು 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 ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗ್ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಮಲಗಿದವನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೋಡೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಇಲ್ಲೋಡಿಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಲಗಿದ ಪಾಪ ಅವನು ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆ ಬಿತ್ತೇನೋ. ಸತ್ತಿರೋದಂಟಿ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಹಲ್ಲು, ಅದು ಇದ್ದು, ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಮುಖ, ಮೂಳೆ, ಮೊಸಳೆ. ಗೈಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು 5 feet ಆಯಿತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ 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 ಹಿಂಗಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋದ್ವಿ, ಎಷ್ಟೋ 6 feet. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ 3 feet. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಖುಷಿ ಪಡಿ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಓ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳದು, ಮನುಷ್ಯರದು. ಆ ಹಲ್ಲುಗಳು ನೋಡಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಿದ್ರು ಮುಂಚೆ, ಇದು ನೋಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾದ್ರು 3 feet ಅವರೆಲ್ಲ. ಟೈಗರ್ ಮುಂಚೆ ಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಭಯ ಆಗಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯರು ಇವನ್ ಬರ್ಡೇ ಅದು. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ತೇಜಿನ ಕೈಲಿ ಕಳಿಸಿದೆ. Hello guys, welcome to my channel. Welcome back to my YouTube channel. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು KGF ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇದು, ಲೈಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಫಿಶ್ಶು ಆಯಿತಾ. ಓ ಆ ಫಿಶಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಫು, ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನ್ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇದು. ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೂತಿ ಗೀತಿ ಎಲ್ಲ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಲಿಟಲ್ ಫುಟ್. ಓ ಲಿಟಲ್ ಫುಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮೂಳೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂಳೆಗಳು ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಬಂಡೆಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಣ್ಣು, ಈ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ. 1 part, 2nd part, 3rd part ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, 6 part ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಕಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ, ಆಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಕಸ್ತೂರಿ